गवर्नमेंट को और दूसरा जगह से भी बहुत रेवेन्यू आता है, ये सब खोल करके तो एक जनरेशन को खराब करना है. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಕಾನಮಿ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಇದು ತಪ್ಪು, ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪೇ ಸರ್. ಲಿಕ್ಕರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ತಪ್ಪೇ. ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಂತಲ್ಲ, ಆಗಬಾರ್ದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಲಿಕ್ಕರ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಲ್ಚರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಓನ್ಲಿ ನಾ. ಇಟ್ಸ್ ಆಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಅವರು ಬೀಳೋ ತರ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We are asking about the pub culture. What's your opinion on that? It's good only, na. It's good that people enjoy on Saturdays and Sundays, right? After working the whole week and in this hustle culture, it's kind of relaxing and it's good only. Like it's kind of a culture of metro cities, especially in Bangalore. So it's quite good. But over drinking is bad. So you should always drink moderately. Yeah. And that's it. But life is there. You should enjoy. Does it affect the drinker's personal life and family? Yeah, it definitely affects. So you should always be an occasional drinker. You should not be a person who drinks every day, every week, right? So because after a point in time, it becomes a habit. So yeah, that should not happen. You should drink in a way that it doesn't affect your life. Okay, it should always be something that you enjoy, but it should not be something which ruins your life. I think it's a good way to relax. Some people take it otherwise and get too sloshed or you get too drunk and it's not cool and blah blah blah. But I think it's good. It's good for the economy as well, and it's a good way to socialize basically. That's what I. Given the local culture, does it affect our society? Well, it sure does, but it doesn't mean you go to pubs every day. You can follow your culture, or you can stay in your limits and enjoy at the same time. Or does it also affect the personal life and family of the drinker? Well, anything in excess is harmful, not just with respect to drinks. Anything in particular, if consumed or taken in excess quantity, whether it's food, whether it's drinks, it's good, it's bad. So if you be in your limits, it's fine. बहुत ही ज़्यादा बुरा है, बहुत गलत काम है. आज का जनरेशन वो है ना, बिगड़ता है, उससे खराब होता है, जी पे टेक होता है. राइट. अच्छा, तो इसके सोल्यूशन क्या है सर? गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए. वो तो और जनरेशन खराब ही होता है. सही. गवर्नमेंट को और दूसरा जगह से भी बहुत रेवेन्यू आता है, ये सब खोल करके तो एक जनरेशन को खराब करना. ಈ ಪಬ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಿರು ಬರೋದು, ಕುಡಿಯೋದು, ಸೇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇವತ್ತಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಇರಬೇಕು. ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನನ್ನ ಲಿಮಿಟಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಸ್ಟಮರ್, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಿಟಿಸನ್, ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಐ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. But provided it should not harm the culture of the citizen, culture of the city, culture of traditional thing, ನಮ್ದನ್ನು ಹಾರ್ಮ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Yes, change is required. That doesn't mean that we move out of culture. We should not leave the tradition. ಆಗಬಾರ್ದು. There are instances where we have seen, but at the same time, we should respect people. We should respect the culture. ಸೊ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳತ್ತಾ? ಥರ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್, ಎರಡೂ ಥರ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು. ಎಸ್, ಆಗಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಪರಾಧ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳು. ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್. ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದಂತಲ್ಲ, ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರವ್ರ ಇಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೇಳುತ್ತೆ ಇವಾಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಲಿತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನೋದು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುಡ್ಡು ಇಲ್ದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡೆದು ತಪ್ಪೇನೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಓದಿರೋರಿಗೆ. ಇವಾಗ ಓದ್ದೂರಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಓದಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಇದ್ರೂ ಅವ್ರು ಹೊಡಿತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಂಜಾಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೊಡಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಗಂಡ ಎಂತಿನೇ ಹೊಡಿತಾರೆ. ತಪ್ಪೇ. ಆದ್ರೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪೇ ಇದು.
ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, IT ಕಂಪನಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಆಟೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರತ್ತ? 100% ಸರ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ರಿದಾನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ಗಳ ಹತ್ರ ಡೈವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ತಪ್ಪು, ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪೇ ಸರ್. ಲಿಕ್ಕರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ತಪ್ಪೇ. 100% ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಗೋಬಾರ್ದು ಲಿಕ್ಕರ್, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್, ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸರ್, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಲಿಕ್ಕರ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ. ಈ 18 ಇಯರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಿಕ್ಕರ್ ಶಾಪ್ ಅಲೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದೇ ತರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಲಿಕ್ಕರ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಬಲ್ಲಿ ಅಲೌ ಮಾಡಿ, ಪಬ್ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ MRP ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿನೂ ಎಲ್ಲೂ ಅಲೌ ಮಾಡಿ. ಅಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಥ್ರೋಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಥ್ರೋಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ಕರ್ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಕಾನೂನು ವಿರೋಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಈಗ. ಅದು ತಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಪ್ಪು ಸರ್. ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವತಾರ 1ನೇ ತಾರೀಕೆ. ನಾವು ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೇಫ್ಟಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪೇ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಪ್ಪೇ ಅದು. ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ದಿನ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಆಯ್ತು. ಅದು ಪಾಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಹೋಗ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಕುಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಅವರ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮೀರಿ ಅವರು ಬೀಳೋ ಥರ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆ ಥರ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಹಾಕೋ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತೂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರ ಇದು ಏನು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನೀಟಾಗಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡೋರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವರೇ ಆ ಥರ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ದು ಇನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ.